नमस्ते। 10वीं कक्षा का पाठ के लिए आप सबको फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने स्वर क्या है और संधि के बारे में पहले मैं कह रही हूँ। संधि में कितने प्रकार है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि फिर से कितने प्रकार है? और संधि माने क्या है? पहले मेल, ध्वनियों का मेल, स्वरों का मेल को संधि कहते हैं। ऐसे हमने पिछले कक्षा में कहा था। और स्वर कितने प्रकार हैं उसके बारे में भी मैंने कहा था। अब इस कक्षा में, इस क्लास में हम स्वर संधि होने के बाद व्यंजन संधि के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ थोड़ी ही सब इजी वे में मैं कह रही हूँ। अब आप भी जानने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैं उदाहरण से कह रही हूँ, ना कि एक सूत्र से, एक फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ। एक वर्ड के द्वारा आपके सामने ऐसा मैं कह रही हूं। देखिए, यहां देखिए व्यंजन संधि। पहले इसका डेफिनेशन देखिए। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देखिए, व्यंजन के बाद ఏదైనా ఒక పదంలో వ్యంజనాలు, స్వరాలు, వ్యంజనాలు, అచ్చులు, హల్లులు. వ్యంజన అంటే ఏవి? కఖ, గగ్గ, ఇంగ, చచ్చ, జజ్జ, ఇణి, టఠ, డఢణ, తథ, దద్దన, పఫ, బభమ, య, ర, ల, వ, से, श, स, ह, वही तक है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार क्या है? संयुक्त अक्षर। उनको निकालना चाहिए यहां से। या से हा तक, का से हा तक, वही व्यंजन है। व्यंजन, एक शब्द के बाद किसी व्यंजन आए तो यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से ఏదైనా ఒక స్వరం గాని ఒక వ్యంజనం గాని, స్వర అంటే ఏవి? ఆ నుంచి ఆ వరకు ఉన్నవి. व्यंजन गानी వచ్చినట్లయితే उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, అలాంటి వ్యంజనంలో ఎటువంటి పరివర్తన అయితే వస్తుందో వాటిని వ్యంజన్ సంధి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాటిని మనం వ్యంజన్ సంధి అని అంటాము. ఇక్కడ మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వీటి గురించి మనం చెప్పుకుందాము. सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। और दूसरा देखिए उच्चारण, उच्चारण। तीसरा देखिए मट्टी का, मट्टी का। चौथा उन्नति, उन्नति। पांचवा देखिए उल्लेख, उल्लेख। और सज्जन, सज्जन। आप इस शब्द को पहचान लेंगे तो एक को आप समझ में आ जाएगा। एक ही अक्षर दो दो बार आ गया है। उच्चारण, सच्चिदानंद, मट्टी का, उन्नति, उल्लेख, सज्जन। ऐसे एक ही अक्षर दो दो बार आया है। आप यहां देखिए, ऐसे शब्द आ जाए तो संधि विच्छेद करते समय आपको यह याद रखना चाहिए, वहां त ऐसे आधा अक्षर आ जाती है। ता के आधा अक्षर, ता पूरा अक्षर है ना, इसमें आधा अक्षर आ जाता है त। संधि विच्छेद करने से जब एक ही अक्षर दो दो बार आ जाता है, संधि विच्छेद करते समय वहां त ऐसे आ जाता है। माने ता के नीचे हलंत लगानी चाहिए, ता के नीचे हलंत लगानी चाहिए। अभी यहां देखिए सच्चिदानंद, सत्य प्लस चिदानंद, सच्चिदानंद। आप यहां भी लिख सकते हैं सत्य चित्त आनंद, वैसा भी लिख सकते हैं। सत्य चित्त आनंद, वैसा भी लिख सकते हैं। उच्चारण, उत् प्लस चारण, उच्चारण। मट्टी का, मत प्लस टीका, मट्टीका। उन्नति, उत् प्लस नति, उन्नति। और उल्लेख, उत् प्लस लेख, उल्लेख। सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन, है ना। ता आधा अक्षर आ गया है यहाँ, ता आधा अक्षर, ता आधा अक्षर, ता आधा अक्षर, हलंत लगाया मैंने यहाँ नीचे। क्या किया मैंने? एक ही ट्रिक है, दो दो अक्षर आने वाला। जब एक शब्द में एक ही शब्द दो दो बार आए तो, एक ही अक्षर दो दो बार आ जाए तो वहां एक निकाल कर त ऐसे लगाना चाहिए। वही व्यंजन संधि का पहला सूत्र है। ऐसा शब्द आ जाए तो वहां व्यंजन संधि,
वही हमारा पहला नियम है। अब मैं दूसरा नियम फिर से बोर्ड में लिखती हूं, देखिए। अब हमारा तीसरा देखिए, व्यंजन संधि में क्या है। पहले मैंने क्या कहा था, जहां एक ही अक्षर दो दो बार आ जाए तो वहां ये अक्षर निकालकर उसके वहां उस शब्द के आगे हम त ऐसा लगाना चाहिए, ता के नीचे हलंत लगानी चाहिए, ऐसा आ जाता है, हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम देखिए, यहां संक्षेप संस्कार है ना, संस्करण देखा है आपने। अब आपको यहां क्या हो जाता है, सम प्लस क्षेप, सम प्लस कार, सम प्लस करंट, ऐसा आ जाता है। माने यहां जो अनुस्वर है, इस अनुस्वर यहां से निकलकर जैसे मां आधा अक्षर बन जाता है, मां पूरा अक्षर नहीं आधा अक्षर बन जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब यहां इस अनुस्वर यहां से जाकर उसके स्थान पर मां आधा अक्षर आ जाता है। वही संक्षेप, सम प्लस क्षेप, संस्कार, सम प्लस कार। आपको एक प्रश्न आ जाएगा, सा यहां क्या हो गया, सा निकल गया, यहां से सा चला जाता है और यहां सम प्लस कार ऐसा आ जाता है, सा यहां साइलेंट हो जाता है, वही लिखना चाहिए हमको। और यहां देखिए, युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, माने यह समझना चाहिए जहां स्था अक्षर आ जाता है संधि विच्छेद करते समय वह स्था के रूप में बदल जाता है, संयुक्त अक्षर सा था। जहां श था, ये दोनों अक्षर वहां से निकलकर सा था ऐसा बदल जाता है। स्था ऐसा शब्द आ जाए तो, किसी शब्द में बीच में स्था ऐसा शब्द आ जाए तो उस शब्द जाकर वहां से स्था ऐसा आ जाता है। यहां देखिए तो नि प्लस स्थिर, निस्थिर ऐसा आ जाता है, युधि प्लस स्थिर, नि प्लस स्थिर ऐसा आ जाता है, यहां देखिए। और फोर्थ देखिए, ఇంకొక నియమం ఏంటి మనకి, ఎక్కడైతే ఏదైనా పదంలో మధ్యలో కనుక ష అనే అక్షరం కనుక పలుకుతూ ఉంటే ఆ ప్లేస్ లో ష అనేది పోయి స అనేది మిగులుతుంది। ఒక పదాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఆ పదం మధ్యలో, మరి ఇక్కడ పైన కూడా షా ఉంది కదండి అని మీరు అనుకోవచ్చు, ఇది आधा अक्षर ष्ठा, दो संयुक्त अक्षर, दो अलग अलग अक्षरों का मेल है वहां, लेकिन यहाँ पूरा अक्षर शा जहां आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, वी प्लस सम, विषम, ऐसा ऐसा नहीं लिखना चाहिए, विषम। अभिषेक, अभि प्लस सेक, ऐसा सा यहां से शा कैसा बदल गया है, सा जैसा बदल गया है, ऐसा यह एक नियम है। ये दोनों आपको समझ में लिखना चाहिए। यहाँ अनुस्वर जो है वह मां के रूप में बदल जाता है और स्था जो है वह स्था के रूप में बदल जाता है और शा जो है वह सा के रूप में बदल जाता है। और एक है, वही भी मैं लिख देती हूँ, बोर्ड में लिखती हूँ, देखिए आप सब। ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్త్ వన్ లో చూడండి, మనకి సద్గతి అన్న వర్డ్ ఉంది, सदगति, उन्मुख, वागीश, दिगंबर। समझ में आपको, सद्गति, ఉన్ముఖ్, వాగీష్, దిగంబర్, ఈ శబ్దాల్లో ఎక్కడైతే కనుక ఇప్పుడు మనం వ్యంజన సంధి అంటే ఏంటనేది ఇంకా మీ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది। ఇక్కడ వ్యంజనాలు రాసాను చూడండి, కక్క గగ్గ ఞ చచ్చ జజ్జని టట డడ్డన తథ దద్ధ న పప్ప బబ్బ మ, ఇలా రాసాను కదా। ఎక్కడైనా మీకు మధ్యలో కనుక సద్గతి అనే దాంట్లో చూడండి దా అనే అక్షరం వచ్చింది చూడండి అక్కడ, నెక్స్ట్ ఉన్ముఖ్ లో చూడండి నా అనే అక్షరం వచ్చింది, నెక్స్ట్ వాగీష్ అనే దాంట్లో చూడండి గా అనే అక్షరం వచ్చింది, దిగంబర్ అనే దాంట్లో చూడండి గా అనే అక్షరం వచ్చింది। మళ్ళీ ఎక్కడైనా కనుక సంధి విచ్ఛేదం చేసినప్పుడు మూడో అక్షరం గాని ఒక వర్ణమాలలో కా వర్గలో గాని చా వర్గలో గాని టా వర్గలో గాని ఈ వర్గంలో మూడో అక్షరం గాని ఐదో అక్షరం గాని వస్తే
ఆ ప్లేస్ లో ఆ రెండు అక్షరాలు వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేస్ లో ఈ మొదటి వర్గకి సంబంధించినటువంటి అక్షరాలు వస్తాయి. సంధి విచ్ఛేద్ చేసినప్పుడు మూడవ అక్షరం గాని ఐదో అక్షరం గాని కౌంట్ చేయండి 1 2 3 4 5 థర్డ్ అక్షరం గాని ఫిఫ్త్ అక్షరం గాని థర్డ్ వ్యంజన్ గాని ఫిఫ్త్ వ్యంజన్ గాని వస్తే ఆ ప్లేస్ లో ఆ రెండు ఎగిరిపోయి థర్డ్ అయినా రావచ్చు 5 అయినా రావచ్చు ఈ రెండిట్లో అది పోయి ఆ ప్లేస్ లో ఆ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ వర్గ అనేది రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ కూడా చూడండి మా బా ఈ రెండు వర్గాల్లో ఈ రెండు పోయి ఆ ప్లేస్ లో పా అనేటువంటిది రావటం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే సద్గతి అనే దాంట్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే సత్ ప్లస్ గతి, సత్ ప్లస్ గతి. ఇక్కడ చూడండి సద్గతిలో ఇక్కడ తథ దధన ఇక్కడ చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో ఏమైంది దా అనేది పోయి ఆ ప్లేస్ లో తా అనేది వచ్చింది కాబట్టి సద్గతి అయింది. అలాగనే ఉన్ముఖ్ లో చూడండి ఉత్ ప్లస్ ముఖ్ ఉన్ముఖ్ తథ దధన ఇగో ఇందులో చూడండి ఇత్నా అనేది పోయి ఆ ప్లేస్ లో తా అనేది వచ్చింది. మొదటి వర్గం అదే కదా తా వర్గంలో మొదటి అక్షరం. నెక్స్ట్ వాక్ ప్లస్ ఈష్, వాక్ ప్లస్ ఈష్ ఇక్కడ కూడా చూడండి గా అనే అక్షరం ఉంది. ఈ గా అనేది పోయి ఆ ప్లేస్ లో దాని మొదటి అక్షరమైనటువంటి కా అనేది వచ్చింది సంధి విచ్ఛేద్ చేసేసరికి. ఇక్కడ కూడా చూడండి దిగంబర్ లో చూడండి దిక్ ప్లస్ అంబర్ దిగంబర్, దిక్ ప్లస్ అంబర్ ఈ ప్లేస్ లో కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే గా అనే అక్షరం ఇది పోయి ఆ ప్లేస్ లో కా అనేది వచ్చింది. ఈ రకంగా ఇది మనకి వ్యంజన సంధిలో ఉన్నటువంటి 5వ నియమం అన్నమాట. ఈ విధంగా మనము 5 నియమాలు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు విసర్గ సంధిలో చూడండి స్వర సంధి అయిపోయింది, వ్యంజన సంధి అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ వన్ విసర్గ సంధి. విసర్గ సంధిలో కూడా చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే సంధి అనేది చాలా లెంగ్తీ టాపిక్ అని చెప్పాను కదా. మామూలుగా సింపుల్ గా జస్ట్ మీకు కొంచెం క్లూ లాంటిది ఇచ్చాను అనమాట. ఈ విసర్గ సంధిలో నెంబర్ ఆఫ్ అక్కడ నియమాలు మనకి ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి విసర్గ సంధి శబ్దకే అంతిమే ఏదైనా శబ్దాన్ని విడతీసినప్పుడు మొదట హాఫ్ అక్షరంలో కనుక షా గాని సా గాని షా గాని అర్ గాని వస్తే ఏదైనా పదం మధ్యలో కనుక అంతిం అనే బదులు మీరు బీచ్మే అని అనుకోండి. ఇక్కడ బీచ్మే మధ్యలో ఏదైనా పదం మధ్యలో కనుక మీకు షా గాని సా గాని షా గాని అర్ గాని వచ్చినట్లయితే సంధి విచ్ఛేద్ కర్తే సమయ విసర్గ హో జాతే హై. ఆ సంధిని విడతీసినప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో ఆ అక్షరం పోయి షా గాని షా గాని సా గాని అర్ గాని ఇలాంటి అక్షరాలు వస్తే ఆ ప్లేస్ లో ఆ అక్షరాలు పోయి అక్కడ విసర్గ అనేది వస్తుంది. పేరులోనే ఉంది విసర్గ సంధి. విసర్గ అంటే ఏమిటి? 2 సున్నాలు ఆహా ఉన్నాయి కదా మనకి. ఆహా పక్కన ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి విసర్గ అన్నమాట. అలా వస్తే కనుక దాన్ని విసర్గ సంధి అని అంటారు. జస్ట్ నిష్కపట్ అనే వర్డ్ లో చూడండి షా అనేది మనం తీసేసి ఆ ప్లేస్ లో విసర్గ పెట్టేసాం. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏమేమి రావాలి షా గాని सा गानी आधा अक्षर हो जाने चाहिए वहां स और शा और अर ऐसे आधा अक्षर आ जाए तो उसके स्थान पर विसर्ग ऐसे आ जाता है. वहां उसके बीच में उस अक्षर निकालकर वहां से विसर्ग लगानी चाहिए. यहाँ निष्कपट में श श आधा अक्षर वहां उसे निकालकर निही प्लस कपट ऐसा लिखा गया. और दूसरा निस्संदेह या एक सा निकल जाता है यहाँ से, उस सा के स्थान पर विसर्ग आ जाता है ऐसे नहीं प्लस संदेह. और निश्चय यहाँ भी शा आधा अक्षर है और शा यहाँ भी यहाँ निकलकर वहां అక్కడ విసర్గ అనేది వచ్చేయటం. ఇంకా నిర్లోభ అనే దాంట్లో కూడా అర్ అనేది ఉంది నిహి ప్లస్ లోబ్ అక్కడ కూడా అర్ అనేది తీసి ఆ ప్లేస్ లో ఇలాగ విసర్గ అనేది రావటం జరుగుతుంది అనమాట. ఇలా సంధి విచ్ఛేద్ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడైనా కనుక విసర్గలు కనుక వస్తే అటువంటి వాటిని విసర్గ సంధి అని అనటం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది సంధి విచ్ఛేద్లో నేను మరీ అంత డీప్ గా చెప్పలేదు, కొంచెం బ్రీఫ్ గా మీకు అర్థమయ్యే ప్లేస్ లో చిన్నగా టాపిక్ చేసుకొని నేను చెప్పడం జరిగిందమ్మా. ఇంకా లెంగ్తీ టాపిక్ ఉంటుంది, దీని గురించి మనం ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.